या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि से गौसे पाकेर आशिक जारा नमाज रोजा चारिश ना नमाज पढ़ो रोजा राखो गौसे मौलार घोषणा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले से या रसूल अल्लाह हबीबी खालिके के तातुई बरगोज़ेदा जुल जलाले पाको बे हम तातोए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले सय्यिदिना पागल कांदिस ना यार गाछतलाय कांदिस ना यार बासतलाय गौसे पाकेर नाम जपिले अल्लाह पावा जाय गौसे पाकेर नाम जपिले पागल कांदिस ना यार गाछतलाय गो कांदिस ना यार बासतलाय गौसे दोने नाम जपिले अल्लाह पावा जाए रे नबी पावा जाए अल्लाह पावा नबी पावा जाए पागल कांदिस ना यार गाछतलाय कांदिस ना यार बासतलाय गौसे पाकेर नाम जपिले सालातुन या रसूलल्लाह गौसे पाकेर केरामती बोझा बड़ असीमती गौसे चुर के दौरे अब्दल करे चुर के दौरे अब्दल करे छोकेर इशाराय पागल कांदिस ना यार गाछतलाय बासतलाय गौसे दोनेर नाम जपिले अल्लाह पावा जाए रे नबी पावा जाए अल्लाह पावा नबी पावा जाए पागल कांदिस ना यार गाछतलाय बसे दोनेर नाम जपिले सालातुन या रसूलल्लाह अलैकुम खुदा के फजल से हम पर
है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। सला दुनिया रसूल अल्लाह अलैकुम। मरहबा या मरहबा या मरहबा। बिहोके आशिकानत जलवाए दीदार जामीरा, बिहोके आशिकानत जलवाए दीदार जामीरा। हुजूरे 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 कुन आता उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह। मरहबा या मरहबा या मरहबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैर उम्मति उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल माअरूफ व तनहौना अनिल मुनकर। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। रब्बी सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उम्मती व उम्मतुन मरहूमतुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातो अस्सलाम। वो लीदिगे राजा महाराज लामोदेर सालम कानी अब्दुल कादिर जिलानी। कृपा करे राके मुदेराज, कृपा करे राके मुदेराज। ओ गो कुतुबे रब्बानी अब्दुल कादिर जिलानी अब्दुल कादिर ओली दिगर राजा महाराज ओली दिगर राजा महाराज लामोदेर सालम कानी अब्दुल कादिर जिलानी अब्दुल कादिर। रसूल पाकेर तो में प्यारा रसूल पाकेर तो में प्यारा हसन हुसैन दिगर परा मौला आली नयन दारा हसन हुसैन जिगर परा शर्भ गुने गुण मोहिनी ओ गो कुतुबे रब्बानी अब्दुल कादिर जिलानी अब्दुल कादिर ओली
দিগের রাজা মহারাজ, ওলি দিগের রাজা মহারাজ, লাও মোদের সালাম কানি, আব্দুল কাদের জিলানি, আব্দুল কাদের জিলানি। আলহামদুলিল্লাহ, ঐতিহ্যবাহী ইসাখালী আদর্শ গ্রাম শাহিদুল ইসলামের বাড়িতে, সাইফুল ইসলামের বাড়িতে আজকে পবিত্র জশ্নে জুলুস ঈদে মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ফাতিহা ইয়াজদাহুম উপলক্ষে আজকের এই আজমুশান তবরুকময় বরকতময় মিলাদ মাহফিলে উপস্থিত হয়েছেন গৌসে আহমদী আমিরিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার সুনামধন্য সুপার এবং হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী হুজুরের নামে প্রতিষ্ঠিত গৌসুল আজম আব্দুল কাদের জিলানী রহমতুল্লাহি আলাইহি জামে মসজিদের সম্মানিত সুনামধন্য খতিবে মুকাররম, রাঙ্গনিয়ার আনাচে কানাচে, বাংলার আনাচে কানাচে জিনার পদার্পণ, আমার পূর্বক্ষণে যিনি কোরআন এবং হাদিসের আলোকে তকরির পেশ করে অন্তরের খোরাক মিটিয়েছেন, রুহুল ভান্ডার দরবার শরীফের আওলাদ এবং হযরত শাহ সৈয়দ আলিমউদ্দিন শাহ আলাইহির রহমান আওলাদ, ওনার দাদাও আউলি, ওনার নানাও ওলি। সুবহানাল্লাহ। এমন একজন হুজুরকে একটা শেয়ার দেন না, তো আসলে হুজুরকে পাওয়া মানে ভাগ্যের ব্যাপার। আপনারা আমাকে ওনার পরে দিয়েছেন, আমার কিন্তু লজ্জা হয়, কারণ এলমে আমলে ইজ্জতে আবরকে সব দিক দিয়ে ওনার আমি কি নগণ্য, উনি অনন্য। তো হুজুর উপস্থিত হয়েছেন বলে আমি আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ রাখি, আল্লাহ হুজুরের এলমে আমলে ইজ্জতে আবরুকে বরকত দান করুক, আমিন। আমি খেয়াল করে দেখি এই এলাকার যত প্রোগ্রাম রয়েছে, অন্যান্য প্রোগ্রাম ক্যান্সেল করে হুজুর এই প্রোগ্রাম, এই এলাকার প্রোগ্রামগুলো নেই। সেদিন এই এলাকার মাহফিল ছিল, হুজুরকে ওখানে মাইক দিয়েছে বাদে মাগরিব, আবার হুজুরকে এখানে বলা হয়েছে বাদে ঈশা মাইক ধরার জন্যে। দেখেন, বাদে মাগরিব মাইক ধরলে মাইকটা কবলাল ঈশাতে শেষ করে, কবলাল ঈশা মানে ঈশার আগে শেষ করে। হুজুর এখানে অ্যাটেন্ড করার জন্যে সময় বললেন নাই, অর্ধেক সময় নিয়ে খুব দ্রুত গতিতে রিজার্ভ গাড়ি নিয়ে এই মাহফিলে চলে এসেছেন। তার মানে এই গৌসে হুজুরকে পেয়েছেন গৌসে আহমদিয়া আছে বলে, ঠিক না? গৌসে আহমদিয়া আছে বলে হুজুর এখানে বারবার আসছে, এর আল্লাহর ওলিদের আওলাদদের বারবার কদম এখানে পড়ছেন। কেন? গৌসে আহমদিয়া আছে বলে। ওনাকে আমার মতো গুনেগার আনার কোনো সম্ভব নয়। উনি এসেছেন হুজুর গৌসে পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে, উনি এসেছে হুজুর গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী কিবলা কাবার ডাকে সাড়া দিয়ে, উনি এসেছে হযরত আমিরুল আউলিয়া শাহ আমিরুস সামা কিবলা কাবার ডাকে সাড়া দিয়ে। আমার কোনো শক্তি নাই হুজুরকে এই এলাকায় বারবার আনার, নয় আমি না, আমার হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী, হুজুর গৌসুল আজম মাইজভান্ডারী আমিরুল আউলিয়া, ওনাদের কারণে হুজুর বারবার এখানে পদার্পণ হচ্ছে। আল্লাহ হুজুরকে হায়াত তৈবা দান করুক, আমিন। আল্লাহু আকবার, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে গাউসিয়া, ইয়া
يا غوث الأعظم يا غوث الأعظم مرحبا 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 আলহামদুলিল্লাহ উপস্থিত রয়েছেন অত্র এলাকার প্রবীণ মুরব্বী নিজাম। যে এলাকায় মুরব্বী থাকে ওই এলাকার আল্লাহর রহমত থাকে। যাদের দাড়ি সাদা হয়ে গেছে আল্লাহ বলছেন সাদা দাড়িওয়ালা মানুষ যদি আমি আল্লাহর দরবারে কিছু চায় আমি আল্লাহ এগুলো ফেরত দিতে আমি আল্লাহর লজ্জা লাগে। এরকম ব্যক্তি এখানে বসে রয়েছেন ঠিক কিনা? এইরকম সাদা দাড়িওয়ালা মানুষ এই এলাকার মধ্যে অসংখ্য রয়েছে, তাই এই এলাকার মধ্যে বরকত হচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। তো এরকম মুরব্বিয়ানে কেরাম যাদের সোহবতে যাদের দয়ায় দোয়ায় আমরা এখানে বসে রয়েছি, ওই মুরব্বিয়ানে কেরাম এসেছেন আমার সম্মুখে। ছোট্ট ছোট্ট মাসুম বাচ্চারা এবং নওজওয়ান ভাইয়েরা এবং আলবারাকা আদর্শ গ্রাম যিনারা আজকের এই মজলিস সাজিয়েছে, সুবহানাল্লাহ। যাদের কাজ, যাদের গতি, যাদের উদ্দেশ্য, যাদের পথ প্রদর্শকের দিক নিয়েছেন মানবতার সেবা, এরকম সংগঠনের ব্যক্তিবর্গরা উপস্থিত রয়েছেন। যারা যে মওলা আমাদেরকে উপস্থিত করেছেন মহিলা গৌসিয়া কমিটি ইন্তেজামে আমাদেরকে যে মওলা কবুল করেছেন, আমাদের সময় সুযোগ এখানে দেওয়ার জন্য যে মওলা দিয়েছেন সেই মালিকে মুনিবের দরবারে শুকরিয়ার একটিবার বলে আলহামদুলিল্লাহ। আরো চিৎকার দিয়ে বলে আলহামদুলিল্লাহ। নবী পাক সরকার দু আলম নূরে মুজস্সম রহমতুল্লিল আলামিন নবী সৌকে কৌসার নবী মালিকে জান্নাত নবী কাসিমে নিয়ামত নবী উম্মতের দরদে নবী উম্মতের কান্ডারি নবী নিয়ামতে উজমার অধিকারী নবী একজন একজন ধরে ধরে হাত দিয়ে পার করানে ওয়ালা নবী হুজুর আহমদ মুস্তাফা মুহাম্মদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর রাজ দরবারে গোলামদের পাগলদের প্রেমিকদের দরুদ সালামের হাদিয়া প্রেরণ করছি। আল্লাহ আমাদের এই গোলামদের পাগলদের প্রেমিকদের দরুদ সালামের হাদিয়া আমার নবীর রওজায়ে আতহারে পৌঁছায় দিন। আমিন। আরো জোরে বলুন আমিন। সম্মানিত হাজিরিন, একটু করে আমি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ বলছেন কুনতু খায়রা উম্মতি উখরিজাত লিন-নাস, কুনতুম খায়রা উম্মতি সালা দুনিয়া আল্লাহ কোরআন শরীফে বলছে কুনতুম খায়রা উম্মতি, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মতগণ বেশি ভালো। সুবহানাল্লাহ। আর জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আপনার উম্মতগণ বেশি ভালো। তো সাহাবায়ে কেরাম এই আয়াতে কারিমা নিয়ে গিয়েছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে এত ভালো কেন বলছেন? তো তোমরা ভালো যে ভালো বলছে আর কি না। ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা মিথ্যা কথা বলি, আমরা চুরি করি, আমরা চুগলি করি, আমরা গীবত করি, অন্যায় করি, আলাহাজারি করি, চিন্তায় করি, ডাকাতি করি, গিরেকাটা আমরা করি। ইয়া রাসূলুল্লাহ সমস্ত ভুল অন্যায় অপরাধ আমরা করি। আল্লাহ আমাদেরকে কুনতুম খায়রা উম্মতি, কুনতু খায়রা উম্মতি উখরিজাত লিন-নাস, অতীতে যারা আসছিল, ভবিষ্যতে যারা আসবে, এখন যারা আছে সকলের থেকে আপনি নবীর উম্মতগণ বেশি ভালো। ইয়া রাসূলুল্লাহ কেন বলছেন একটু বলেন। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী বলছেন কেন বলছে তোমরা জানো না? কেন বলছে তোমরা জানো না? এই জন্য আল্লাহ বলছেন যে অন্যান্য নবীরা তো মিলাদুন নবী পায় নাই, অন্যান্য নবীরা পায় নাই। নবীরা মিলাদুন নবী করেছে, উম্মতগণ করে নাই, উম্মতগণ করে নাই, সুযোগ পায় নাই। তো আমার উম্মতগণ মিলাদুন নবী পেয়েছে। অন্যান্য নবীদের কোরআন দেওয়া হয় নাই, আমি নবীকে কোরআন দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য নবীদেরকে 30 রমজান শরীফ দেওয়া হয় না,
আমি নবীকে 30 রমজান শরীফ দিয়েছে। অন্যান্য নবীদেরকে মেরাজের নবী পায় নাই, আমি নবীকে মেরাজ দান করলেন। অন্যান্য নবীদেরকে পাঞ্জেগানা নামাজ দেয় নাই, আমি নবীকে পাঞ্জেগানা নামাজ দান করলেন। অন্যান্য নবীদেরকে 30 ফরজ দান করে নাই, আমি নবীকে 30টা ফরজ দান করেছে। কাজে আমার উম্মত মুহাম্মাদের শুনো, 30 পারা কোরআন শরীফ পড়ে পড়ে আমল করে করে যখন বান্দা চলবে, বান্দা ফরজ নামাজ আদায় করে করে যখন বান্দা চলবে, 30টি ফরজ আদায় করে করে বান্দা যখন চলবে, 30 রমজান শরীফ রেখে রেখে বান্দা দুনিয়ার জমিনে যখন চলবে, মিলাদুন নবী করে করে বান্দা দুনিয়ার জমিনে যখন চলবে, ফাতিহা ইয়াজদাম করে করে বান্দা যখন দুনিয়ার জমিনে চলবে, আল্লাহ বলছেন, আমার নবী হাদিসে পাকে বলছেন, এই বান্দা তুমি দুনিয়ার জমিনে যত খারাপ হও না কেন, তোমার গুনাহ আল্লাহ মাফ করে তোমাকে জান্নাতি করে দিবে। কি করে দিবে? জান্নাতি করে দিবে, মাফ করে দিবে। আমি গুনাহ করছি, এটা প্লেট না, প্লেটের মধ্যে ময়লা হয়েছে, ধোয়ার পর এটা কি হয়ে গেছে? পরিষ্কার। এটা ময়লা হয়ে গেছে, ধোয়ার পর এটা কি পরিষ্কার। বান্দা গুনাহ করেছে, গুনাহ মাপ চেয়ে ফেলছে, আল্লাহ মাফ করে দিচ্ছে, এটা এখন গুনাহগার না পরিষ্কার? ঠিক কি না? এটা এখন সলিহীন বান্দা, ঠিক কি না? তো আমার নবী বলছেন, ও বান্দা, আল্লাহ কেন বলছে জানো? কুনতুম খায়রা উম্মতি উখরিজাত লিন্নাস, সমস্ত উম্মত থেকে, সমস্ত বান্দা থেকে আমি নবীর উম্মতগণ কেন বলো? কোরআন শরীফ পড়বে, হাদিস শরীফ পড়বে, 30 রমজান রাখবে, 30 রোজা রাখবে, বান্দা হজ করবে, যাকাত দিবে, ভালো কাজ, ভালো পরামর্শ, মিলাদুন নবী করবে, ফাতিহা ইয়াজদাম করবে, গাউসিয়া শরীফ পড়বে, হাজেগান শরীফ পড়বে, এগুলো পরে পরে যখন আল্লাহর প্রিয় হয়ে যাবে, আল্লাহ বান্দার গুনাহ মাফ যখন করে ফেলবে, বান্দা তখন আর গুনাহগার থাকবে না, বান্দা তখন সলিহীন বান্দার সাথে মিশে যাবে। সুবহানাল্লাহ। এই সলিহীন বান্দা হওয়ার জন্য গৌসে পাকের কদমে এসেছি। সালাত দুনিয়া, ধন্যবাদ। दर दिले मुस्लिम मकामे मुस्तफा आबे रोए मा जनामे मुस्तफा सला अल्लाह अल्लाह ओ अल्लाह এই কাজগুলো যখন করবে, আমার নবী বলছেন, মান ইস্তাগফারাল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি কুতিবা লাহু বিকুল্লি মুমিনিন হাসানাতিন। মুমিন বান্দা যখন হাসনা করতে, এখন ভালো কাজ করতে থাকবে, বান্দার গুনাহ মাফ করে বান্দাকে জান্নাতি করে ফেলবে। বান্দা দুনিয়ার জমিনে গুনাহ করবে, গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে। বান্দা দুনিয়ার জমিনে গুনাহ করবে, গুনাহ নিয়ে কোথায় যাবে? কবরে যাবে। ঠিক আছে, বান্দা দুনিয়ার জমিনে গুনাহ করবে, ঠিক আছে, আমার নবীর উম্মতগণ দুনিয়ার জমিনে গুনাহ করবে, এটা ঠিক আছে, গুনাহ নিয়ে কবরে যাবে, এটাও ঠিক আছে, কিন্তু কবর থেকে যখন উঠবে সবাই গুনাহবিহীন অবস্থায় উঠবে। সুবহানাল্লাহ। সবাই কি বিহীন অবস্থায় উঠবে? কেন? আমার গৌসে পাক বলছেন, আমার যারা মুরিদ হয়েছে, আমার যারা কি হয়েছে? মুরিদ হয়েছে, তারা 7 পুস্তান পর্যন্ত তাদেরকে আমি বেহিসাবে পার করাই দিব। সুবহানাল্লাহ। কোন হিসাবে? তো 7 পুস্তান পর্যন্ত বেহিসাবে যে পার করাই দিবে, এমনি এমনি পার করাই দিবে? হ্যাঁ, গৌসে পাকের ইয়াদগারি করতে হবে। যে কালাম লিখেছে, পাগল কান্দিস না আর গাছ তলায়, কান্দিস না আর গৌসে পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়, গৌসে পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়,
আল্লাহ পাওয়া যায় রে নবী পাওয়া যায়, আল্লাহ পাওয়া যায় রে নবী পাওয়া যায়। পাগল কান্দিস টায়ারে গাছ তলায়, কান্দিস টায়ার গৌসে পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়, গৌসে পাকের নাম জপিলে আল্লাহ পাওয়া যায়। গৌসে পাক এটা কি জিনিস জানেন? গৌসে পাক যখন যৌবন জগতে আসলেন, মানে শৈশব থেকে কৈশোরে আসলেন, তো তখন ওই দেশের মধ্যে একজন বিখ্যাত আল্লাহর ওলি ছিলেন যার নাম আব্দুল ওয়াকাফা আকিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা। উনি হাজার হাজার ওনার ভক্ত ছিল। উস্তাদুল আরফিন আব্দুল ওয়াকাফা আকিক রহমতুল্লাহ আলাইহি হাজারো মুরিদ উনি বাগদাদের জমিনের কানমোনিয়া স্থানে সফরে আসতেন। হুজুর গৌসে পাক ওই ওনার সফরে উনি যখন সফরে আসতেন একটা ঘরের মধ্যে বা দায়রায় বসতেন, ওখানে যদি হুজুর গৌসে পাক আসতেন, ওই শামসুল আরফিন হুজুর গৌসে পাককে দেখে দাঁড়িয়ে যেতেন। দেখেন উনি এত বড় আল্লাহর ওলি, হাজার হাজার মুরিদ রয়েছে, মুরিদ থাকার পরও গৌসে পাক এখনো যৌবন অবস্থায় বৃদ্ধ হয় নাই। হুজুর গৌসে পাকের গৌসিয়ত জারি হয় নাই, গৌসিয়ত জারি হয় নাই। তখন উনি এত বড় আল্লাহর ওলি হওয়ার পরও গৌসে পাক আসতে উনি দাঁড়িয়ে যেতেন। কি হয়ে যেতেন? মুরিদরা জিজ্ঞেস করতো উনি আসলে আপনি দাঁড়িয়ে কেন যেতেন? আপনি বয়সও বড়, এলমও বড়, আপনার হাজার হাজার মুরিদ আছে, আপনি দাঁড়িয়ে যান কেন? বলে আমি দাঁড়িয়ে যাই কেন? তোমরা কি জানো না? বলে আমরা জানি না। বলে আমি যা জানি তোমরা কিভাবে জানবে? আমি তো আমার ভিতর যে কলব এটা জারি হয়ে গেছে, আমি জানি আব্দুল কাদের কোন জগতের মানুষ। আব্দুল কাদের তোমার মতো আমার মতো মানুষ নয়। আব্দুল কাদের হচ্ছে উনি লামকাম পর্যন্ত বুঝতে পারে ওই শক্তি লামকানের খোদা ওই আব্দুল কাদের জিলানীকে দিয়েছে। এই জন্য আমি ওনার জন্য দাঁড়িয়ে যাই। সালা দুনিয়া কাযাইবুনুর রিফাই কানা মিন্নি ফায়াসনুকু ফিত তারিকি ওয়াস্তিগালি। আসসালামু কাযাইবুনুর রিফাই কানা মিন্নি। রিফাই একজন ওলির নাম। উনি এমন স্তরের বলি, ওনার আন্ডারে অনেক আউলিয়ায়ে কারাম কুতুবিয়ত যে রয়েছে ওনাদের সরদার। আমার গৌসে পাক বলছে এই জগতের মানুষ তোমরা শুনো, আমি গৌসে পাক বলছি কাযাইবুনুর রিফাই কানা মিন্নি। আমি গৌসে পাক বলছি রিফাই উনি এত বড় আল্লাহর ওলির হওয়ার পরও উনি আমার অনুসারী। উনি আমার কি অনুসারী? রিফাই আলাইহির রহমা এত বড় যোগ্যতা আল্লাহর ওলি হওয়ার পরও উনি আমার অনুসারী হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুবহানাল্লাহ। যে গৌসে পাকের অনুসারী হয় কুতুবদের সরদার। সুবহানাল্লাহ। তো ও গৌসে পাকের মজলিস আজকে ওই গৌসে পাকের গৌসিয়া মহিলা কমিটিটা। সুবহানাল্লাহ। দেখেন মহিলারা হচ্ছে মা জাতি। কোন জাতি? জোরে বলুন। মা জাতি মানে যাদের কলবের মধ্যে দয়া আছে, মায়া আছে। কি আছে? দয়া আছে। আমাদের দেশে কিছু কিছু আলেম ওখানে প্রশ্ন তুলে যে আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা নবীগণের মাকে আমরা, নবীগণের ওয়াইফকে স্ত্রীদেরকে আমরা মা বলি, ঠিক কি না? আম্মা জান আয়েশা সিদ্দিকা বলে এখন নবীগণের যে কন্যা ওনাদেরকে আমরা মা কিভাবে বলবো? মায়ের মেয়ে যদি হয় আমাদের বোনে না হয়, নাউজুবিল্লাহ, আমরা
ওনাকে বোন না বলে মা কেন বলবো? ওনাকেও মা বলবো, ওনার মেয়েকেও মা বলবো, কি হয়? কিন্তু আমরা তখন প্রশ্ন রাখি না যে এই আওয়ামী লীগ সরকার আসার আগে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী বেঁচে ছিলেন। আমার মনে আছে, অনেক ছোট্ট ছিলাম আমি তখন। পারোয়ার জমিনের মধ্যে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর ছেলে এসেছে। কোন ছেলে আমার নাম মনে নাই, হুম্মাম কাদের চৌধুরী হতে পারে। উনি যখন আসছে সবাই বলে আমার ভাই, তোমার ভাই, হুম্মাম ভাই, হুম্মাম ভাই। আচ্ছা, কিছুদিন পর আবার ওনার বাপ এসেছে। হ্যাঁ, সবাই আবার স্লোগান দেয়, আমার ভাই, তোমার ভাই, সালাউদ্দিন ভাই, সালাউদ্দিন ভাই। দেখেন, এখানে কোনো প্রশ্ন নাই যে বাবাকেও ভাই বলছি, বাবার ছেলেকেও কি বলছি। তো বাবাকে যখন ভাই বলছি, বাবার ছেলেকে আমাদেরকে ভাইবোত বলতে হবে না? বাবা বলতে হবে। কি বলতে হবে? ভাইবোতকে আমরা বাবা বলে ডাকি, কি বলেন? তো বাবার ছেলেকে ভাইবোত বলতে হবে, বাবা বলতে হবে। তো আমরা এখানে বলছি ভাই, এখানে কোনো প্রশ্ন নাই। কোনো ফতোয়া নাই। ফতোয়া লাগাই কোথায়? ওখানে। এটার সমাধান আছে, আছে না নেই? আছে। দেখেন, আমরা মেয়েদেরকে অনেক নাম দিয়ে আমরা সম্মান করি। আমার কন্যা আমরা সম্মান করি, ঠিক কিনা? আমার ওয়াইফ সম্মান করি, ঠিক কিনা? আমার বোন সম্মান করি, ঠিক কিনা? আমার খালা সম্মান করি, ঠিক কিনা? আমার ফুফি সম্মান করি, ঠিক কিনা? আমার মামি সম্মান করি, ঠিক কিনা? আমার দাদি সম্মান করি, ঠিক কিনা? আমার নানি সম্মান করি, ঠিক কিনা? আমার মা সম্মান করি, ঠিক কিনা? সমস্ত নামকে সম্মান করি। সম্মান করা সমস্ত নারীকে এক পাল্লায় রাখলাম, মাকে অন্য পাল্লায় রাখলাম, সমান হবে? জোরে বলেন, সমান হবে? জোরে বলেন, সমান হবে? সমান হবে না। তো আমরা মা নামের মেয়েদেরকে বেশি সম্মান করি না অন্যান্য নামের মেয়েদেরকে বেশি সম্মান করি? বলেন না, মা নামের মেয়েদেরকে আমরা বেশি কি করি? সম্মান করি। তো মা যেখানে লাগাই দেওয়া হয়, সম্মানে সেখানে বেশি আসে, ঠিক কিনা? তো আমরা খাতুনে জান্নাত, খাতুনে জান্নাতকে আল্লাহও মা বলেছে। কে বলেছে? আল্লাহ। আল্লাহ যেহেতু মা বলেছে, আমাদেরকে বলছেন, আমার নবী বলছেন, এ বান্দা, আমি নবীকে যদি ভালোবাসতে চাও, কুল্লা আসআলুকুম আলাইহি আজরান ইল্লাল মাওয়াদাতা ফিল কুরবা। আমি নবীকে যদি ভালোবাসতে চাও, আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসতে হবে। কেমন ভালোবাসতে হবে? আমি নবীকে কেমন ভালোবাসো তোমরা? বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, কেমন ভালোবাসবো? বলছেন, আন-নবিয়্যু আওলা বিল মুমিনিনা মিন আনফুসিহিম। বলে, নিজের নফসের চেয়ে, নিজের জানের চেয়ে আমি নবীকে বেশি ভালোবাসতে হবে। তো নবীজি বলছেন, আমাকে ভালোবাসতে চাইলে আমার আহলে বাইতকে বেশি ভালোবাসতে হবে। তার মানে আহলে বাইতকে জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে। আহলে বাইতকে জানের চেয়ে বেশি ভালোবাসতে হবে। এই আয়াতে কারিমা দ্বারা ইঙ্গিত আমাদের দিচ্ছে, আহলে বাইতকে এমন ভালোবাসতে হবে জানের চেয়ে বেশি। জানের চেয়ে বেশি মানে সমস্ত কিছুর চেয়ে সম্মান বেশি দিতে হবে। তো আমরা আম্মা জান ফাতেমাতুজ জহরাকে মা বলে সম্মান দিচ্ছে এটার জন্য। ওনাকে আমরা খালা বলে সম্মান দিতে পারতাম, বোন বলে সম্মান দিতে পারতাম, আম্মা আমি বলে সম্মান দিতে পারতাম, আমরা নানি বলে সম্মান দিতে পারতাম। মা বলে সম্মান দিচ্ছে এটার জন্য, মা নামের সম্মান অতীব মূল্যবান, বেশি। এজন্য আমরা মা ফাতেমাতুজ জহরা বলছি। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নারে গাউসিয়া, ইয়া গাউসুল আযম দস্তগীর, ইকবাল হোসেন আল মেজবান নারে রিসালাত। মারহাবা। সালা দুনিয়া হুজুর গোসে পাক শিক্ষা দিচ্ছেন মায়ের ভালোবাসা। মা কি জিনিস? মায়ের শিক্ষা কি? বলে, বীজ হতে অঙ্কুর উৎপন্ন। বীজ হতে অঙ্কুরই উৎপন্ন। যেমন বীজ রোপণ করবেন তেমন ফল আপনাকে দিবে, ঠিক কিনা? যেমন বীজ আপনি বপন করবেন তেমন বীজ
গোসে পাক একটা ছড়া দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। গোসে পাক একটি ছড়া দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। ছড়া থেকে একটা আপেল বেশি আসছেন। গোসে পাকের আব্বাজান আবু সালে মুসা জঙ্গি আলাইহি রহমা সে ফল খেয়ে ফেললেন। 2 কামড় দেওয়ার পর চিন্তা করলেন, হায় হায় এটা কোত্থেকে আপেল আসলো, এই ফল কোত্থেকে আসলো জানি না, কারো কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নাই, প্রত্যেকে আমি খেয়ে ফেলছি, জানি না কোন বাবার ফলের গাছ, আমি একটু অনুমতি নিয়ে নি, বড় তো অপরাধ করে ফেলছি। বড় কি করে ফেলছি। এখন আমাদের খাসিয়ত কি, রাস্তায় একটা থলে দেখলে, এটার ভিতর টাকা পয়সা দেখলে কেউ দেখছে কিনা দেখে বাড়িতে নিয়ে যায়, ঠিক কি না? আম গাছ রাস্তার পাশে আছে, এটা নিশ্চয় একজনের তত্ত্বাবধানে রয়েছে, ওনাকে না বলে ঢিল মেরে আম পেড়ে আমরা খেয়ে নিচ্ছি, ঠিক কি না? রাস্তার ধারে পেঁপে গাছ রোপণ করে ফেলছে, আসার সময় দেখছি পেঁপে লাল হয়ে গেছে, জিবে লালা চলে আসছে, নফসকে আর সামলাইতে পারি নাই, ওই পেঁপে নিয়ে বন্ধুদের নিয়ে কেটে খেয়ে ফেললাম, ঠিক কি না? এই বান্দা, গোসে পাক শিক্ষা দিচ্ছে, রাস্তা থেকে কুড়ে ফেলো, এটার মালিককে খুঁজতে হবে, এটার মালিককে খুঁজতে হবে। মালিককে যদি না খুঁজেন, মালিকের অনুমতি যদি না আনেন, এই পেটের ভিতর হালাল ঢুকছে না হারাম ঢুকছে? জোরে বলুন না। হারাম ঢুকছে। হারাম খাওয়া যাবে? হারাম খাওয়া যাবে? হারাম খাওয়া যাবে না। যতদিন শরীরে রক্ত থাকবে হালাল উপার্জন করে নিজেকে নিজের পরিবারকে খাওয়াইতে হবে, নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে। নিজামউদ্দিন আলাইহির রহমান উনি আগে ডাকাত ছিলেন। কি ছিলেন? ডাকাত ছিলেন। হযরত শেখ ফরিদ বো আলী শাহ কালান্দার শেখ ফরিদ আলাইহির রহমান রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। শেখ ফরিদ যখন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, একজন ডাকাত নাগালে পাইল। ডাকাত বলছে, দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনার কাছে কি কি আছে দিয়ে যান। ডাকাত বলছে দিয়ে যান। শেখ ফরিদ আলাইহির রহমান বলছেন, ও বাবা, আমার কাছে কি আছে না নাই, কি প্রয়োজন? বলে এগুলো নিয়ে আমার পরিবারকে খাওয়াইব, পরিজনকে খাওয়াইব। বলে বাবা, আমার একটা প্রশ্নের জবাব তুমি কি দিতে পারবে বাবা? বলে হুজুর, কি প্রশ্নের জবাব? এই বাবা, তুমি যে মানুষের কাছ থেকে ডাকাতি করে চুরি করে চুগলি করে মানুষদেরকে মেরে তুমি যে সম্পদ নিয়ে পরিবারকে খাওয়াচ্ছ, তুমি একবার কি পরিবারকে জিজ্ঞাসা করছিলা, এ আমার বিবি জান, ও আমার সন্তান, ও আমার পরিবার, আমি যে তোমাদেরকে এত কষ্ট করে চুরি করে ডাকাতি করে এনে খাওয়াচ্ছি, তোমরা কি এই ডাকাতি করতে গিয়ে যে গুনাহ আমি ভাগীদার হলাম, চুরি করতে গিয়ে যে গুনার ভাগীদার হলাম, আমি চিন্তায় করতে গিয়ে যে গুনার ভাগীদার হলাম, আমার বিবি এটার অংশীদার তুমি হবে নাকি? তুমি এটা কি কখনো জিজ্ঞাসা করছিলা? বলে না না, কখনো আমি জিজ্ঞাসা করি নাই। বাবা, আমি এখানে থাকবো, তুমি যাও ঘরের মধ্যে। না, আমাকে আপনি পাঠাই দিয়ে আপনি এখান থেকে পালানোর জন্য। বলে বাবা, তাহলে একটা কাজ করো, আমাকে গাছের সাথে ভালো করে বেঁধে দাও, যেন আমি পালাইতে না পারি। আমাকে গাছের সাথে কি করে দাও? বেঁধে দাও, যেন আমি পালাইতে না পারি। সালাতুনিয়া হুজুর, হুজুর,
শেখ ফরিদ আলাইহির রহমাকে বেঁধে ফেললেন। বেঁধে নেওয়ার পর ওই মানুষ গেলেন পরিবারের মধ্যে, জিজ্ঞেস করলেন, বিবি আমি দুঃখে থাকি সুখে থাকি, আমি চেষ্টা করলাম তোমাদেরকে ভালো খাওয়ানোর জন্যে, ভালো পড়ার জন্যে, অভাব এক মুহূর্তের জন্য আমি রাখি নাই। এটা একটু ঘোরাই দেন, শুধু আমি বাতাস খাবো এরকম কোনো কথা না, সবাই খাক। সালাদুনিয়া একটু চিপে দেন। পরিবারের সকল জবাব দিতে লাগলেন। পরিবারের সবাই শুক্রবার এসে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ কবুল করুক। পরিবারের সবাই বলতে লাগলেন, ও আমার বিবি, এই যে গুনার ভাগীদার আমি হয়েছি, তুমি হবে কিনা? বিবি বলছেন, নয় নয়, আমি যেদিন তোমার ঘরে এসেছিলাম, আমি তোমার ঘরে যেদিন বিবি হয়ে এসেছি, নতুন বউ হয়ে এসেছি, একটা ডকুমেন্টস হয়েছে, তুমি বলছিলা আমার ভাত কাপড় আমার ইত্যাদি বরণ পোষণ তুমি দায়িত্ব নিয়েছ বলে, তুমি কোত্থেকে আনবে? ডাকাতি করে আনবে না চুরি করে আনবে না কোনো হালাল রুজি থেকে আনবে, এটা আমাদের দেখার বিষয় না। আমাদের দেখার বিষয় হচ্ছে আনছো কিনা, তুমি আনলে আমরা খাবো, ঠিক কিনা? তুমি আনলে আমরা কোত্থেকে আনছো এটা আমার কি প্রয়োজন? আমাদের কাজ হচ্ছে খাওয়ান। উনি গেলেন আবার দেখছেন শেখ ফরিদ বোয়ালি শাহ কালান্দার, যিনাকে 2 পা বেঁধে রাখা হয়েছিল গাছের সাথে, অপর পিঠ দিয়ে 2 হাত বেঁধে রাখা হয়েছিল, উনি আর দেখতে পাচ্ছেন বাধা নাই, উনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। জোরে বলুন না, কি রয়েছে? দাঁড়িয়ে রয়েছে। তো উনি বলছেন কি, পরিবার কি বলছে? পরিবার বলছে, আমি চুরি করে ডাকাতি করে আমি অনলাইনে জুয়া খেলা খেলে, এখন আছে না নাই? তখন ছিল না, এখন আছে না নাই? অনলাইনে জুয়া আছে না নাই? এবার ফ্রি ফায়ার হয় দেরি, কি ফায়ার আছে না নাই? আরো বহুত কিছু আছে না নাই? এখন এনে গুগলত গলির মতন কি পাওয়া যায়, হতে বিবিসি কি হয় যায়, ক্যাসিও বিবিসিও বলে, এটা ডাউনলোড করা মাত্র 500 টাকা আপনার মোবাইলে চলে যাবে। আমি হাতও ট্রাই করি নাই, এমনি দেখছিলাম এগুলো। আমি বলছি কাপ যা, এগুলো দেখার আমার সময় নাই। আমি কোথায় কোত্থেকে একটু সময় বের করা যায় এটা আমি চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকি, এগুলো দেখার সময় নাই। তো এই যে তখনকার যুগে চুরি করে, বাটপারি করে, ডাকাতি করে, রাহাজানি করে, ছিনতাই করে, পকেট মার মেরে, গিরা কেটে যে টাকা পয়সা নিয়ে পরিবারকে খাওয়াচ্ছিল, এগুলো পরিবারের দেখার বিষয় নয়, এগুলো আপনার দেখার বিষয়। আপনি কোত্থেকে এনেছেন, ঠিক কিনা? এগুলো পরিবার আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতা করবে না, এগুলোর জন্য জবাবদিহিতা করতে হবে আপনাকে। কাকে? আপনাকে করতে হবে। তো আপনাকে যেহেতু আল্লাহর দরবারে জবাবদিহিতা, আল্লাহ যেদিন কাজী হবে, আল্লাহ যেদিন কাজী হবে, জর্রা জর্রা হিসাব নিবে। আল্লাহ যেদিন, কাজী মানি বিচারক, কাজী মানে কি? আর এখন হাজি মানে হচ্ছে যিনি বিয়ে পড়ায় ন, কাজী তখনকার কাজী হচ্ছে বিচারক। আল্লাহ যেদিন কাজী হবে, যারা যারা হিসাব নিবে, রহম করো আল্লাহ নামে তোমার, আমরা বান্দা ভীষণ পাপী কেমনে হব পার? বলেন, আমরা বান্দা ভীষণ পাপী কেমনে হব পার? বলেন, আমরা সবাই কেমনে হব পার?
কেশে বরাবর চুরি আল্লাহ হীরার মতো ধার, কেশে বরাবর চুরি আল্লাহ হীরার মতো ধার, আমরা বান্দা ভীষণ পাপী পার, আমরা বান্দা ভীষণ পাপী কেমনে হব, ফুলসিরাতের চুরির নিচে 60টি দুযুগ খাড়িয়ে আছে, ফুলসিরাতের চুরির নিচে 60টি দুযুগ খাড়িয়ে আছে, 6টি দুযুগে বানা চাই দুযুগে হাবিয়া, আমরা বান্দা ভীষণ পাপী কেমনে হব পার, বান্দা আমরা বান্দা ভীষণ পাপী কেমনে হব পার, কেশে বরাবর চুরি আল্লাহ হীরার মতো ধার, কেশে বরাবর হীরার মতো ধার, আমরা বান্দা ভীষণ পাপী কেমনে হব পার, আমরা বান্দা ভীষণ পাপী কেমনে হব পার, ঠিক কি না? আল্লাহ সেদিন জরা জরা হিসাব নিবে, আপনার হিসাব আমার থেকে নিবে না, আপনার হিসাব আমার থেকে, স্বামীর হিসাব স্ত্রী থেকে নিবে, স্ত্রীর হিসাব স্বামী থেকে নিবে, বাবার হিসাব মায়ের থেকে নিবে, সন্তানের হিসাব বাবার থেকে নিবে না, নিজের হিসাব নিজেকেই দিতে হবে। আল্লাহ সেদিন মুখটা বন্ধ করে দিবে। কি বন্ধ করে দিবে? মুখ বন্ধ করে দিবে। আল্লাহ তো কি দিয়ে বলবে? বলে হাতের জবান খুলে যাবে, হাতের জবান, পায়ের জবান করে যাবে, চোখের জবান, নাকের জবান খুলে যাবে। তো এগুলো খুলে কি হবে? বলে হাতের জবান খুলবে, আপনি হাত দিয়ে যে সুদ খাইছেন, সুদ নিছেন, সুদ দিছেন, হাত দিয়ে যে ফ্রি ফায়ার খেলছেন, হাত দিয়ে যে ক্যাচিং ম্যাচিং, এই যে 7-7 কি যে বলে যে আমার তো জ্ঞানাই, এগুলো যে খেলছেন, এগুলো যে আমরা খেলছি, এগুলোর হিসাব আল্লাহর কাছে কি দিতে হবে, ঠিক কি না? অবশ্যই দিতে হবে। এই যে আমরা এই মানুষকে হয়রানি করে টাকা নিচ্ছি, মানুষকে হয়রানি করে টাকা নেয় কিনা? হয়রানি করে। এই যে কিছু মানুষ আছে ব্যাংকের লোনের নাম ধরে যে তোমাকে লোনটা নিয়ে দিব, যে তুমি আমাকে এত টাকা দিবে, এটা একটা কি হয়রানি, ঠিক কি না? যে আপনি তাকে একটা পন্থা দেখাই দেন লোন নেওয়া, তো ওখানে সুদের একটা কারবারি আছে না নাই? আছে। তারপরও এখন মানুষ দিশাহারা, কেউ কাউকে দেয় না, কেউ কাউকে দেয় না। সেই পন্থায় পরে আপনি যখন নিবেন, আপনি ওনাকে সঠিক রাস্তাতে দেখাই দেন, ওখানে চলে যান, এখান থেকে ওনাদের একটা পরামর্শ নিয়ে, ওনারা যায় বলে তাই করে, আমি তোমাকে সব গোছাই দিব, তুমি আমাকে একটা অ্যামাউন্ট দিবে, সেটা আপনি জুলুম করছেন। কি করছেন? একে উনি সুদ দিয়ে নিজের টাকার উপর একটা জুলুম হচ্ছে, আবার ওখান থেকে আপনাকেই দিতে হচ্ছে, ওই মানুষের একটা জুলুমের শিকার হচ্ছে, ঠিক কি না? ওই কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে, ঠিক কি না? মানুষকে মানবতার কাজে হেল্প করতে হবে, সাহায্য করতে হবে। আমি সেদিনই বলেছিলাম, আমি যখন ইসাখালী থেকে এদিক থেকে আসি, আমি রাস্তায় এদিক সেদিক দেখি কোনো এই আদর্শ গ্রামের মানুষ আছে কিনা। আমি যখন গাছ থেকে আমার বাড়িতে যাই, তখন রাত 10টা 11টা 12টা 3টা হলেও আমি ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকে ডানে বামে দেখি, কোনো আমার পারোয়ায় যায় এরকম কোনো ব্যক্তি আছে কিনা, আমার বাইকে করে নিয়ে যাব। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে মানব সেবা। যেখানে যান, যেখানে আমরা চলি, যেখানে যাই, যেখানে চলি, যেখানে ফিরি, যেখানে আমার কার্যরত অবস্থা আমার রয়েছে, সেখানে আমি চিন্তা করব আমার কাজের পাশাপাশি কোনো মানব সেবা করা যায় কিনা। যদি না যায়, কারো ক্ষতি করব? কারো ক্ষতি করব না। যদি পারি মানুষকে সেবা করব, মানুষের সাহায্য করব। সুবহানাল্লাহ। মানুষের সেবা করা আমার রাসূলের সুন্নাত। আমার রাসূলের একজন ব্যক্তি রাসূলের দরবারে মেহমান হয়েছে। মেহমান হওয়ার পর রাত শেষে প্রাকৃতিক ডাকে সারা দিয়ে বাইরে যেতে পারে নাই, পেট খারাপ হয়ে সেখানে ঘরের মধ্যে বাথরুম করে দিছে।
বাথরুম করে দেওয়ার পর আমার রাসূল সকালবেলা আসছে নামাজ পড়ে, দেখছেন ওই ব্যক্তি আর ঘরে নাই। ওই ব্যক্তি ঘরে, ও ঘরের মধ্যে সব ময়লা। আমার নবী মুস্তাফা নূরানি হাতে কাউকে না বলে ময়লা সব পুকুরে নিয়ে আমার নবী নিজের নূরানি হাতে পরিষ্কার করেছেন। তারপর ওই মানুষের কাছে গিয়েছেন, আপনার এত কষ্ট হয়েছে, আপনি আমাকে একটু বলেন না কেন? আপনার যে কষ্ট হয়েছে, এত কষ্ট হয়েছে, আপনি আমাকে বলেন না কেন? দেখেন, ওই নবীর উম্মত আমরা, ওই নবীর উম্মত আমরাও মানুষকে, এই যে মানুষের সেবায় কাজ করব। একটা ডাক্তার বক্তব্য রাখছেন, আমি শুনছিলাম। ডাক্তার, আমি এই কথা বারংবার বলি, ওই ডাক্তার বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন ইবাদতে জান্নাত মিলে। বলেন, ইবাদতে কি মিলে? আর খেদমতে খোদা। খেদমতে খোদা মানে আল্লাহ। খুদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেহুশ হয়ে রয় পড়ে হায়, ছেড়ে মসজিদ আমারি মুর্শিদ এলো যে এই পথ ধরে হায়, খুদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেহুশ হয় রয় পড়ে হায়। দুনিয়াদারির শেষে আমার নামাজি রোজার বদলাতে চায় না বেহেস খোদার কাছে, চায় না বেহেস খোদার কাছে। নিত্য মোনা জাত করে হায়, খোদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেহুশ হয়ে। দেখেন, খুদার প্রেমে শরাব পিয়ে বেহুশ হয়ে রয় পড়ে, ছেড়ে মসজিদ আমার মসজিদ এলো যে এই পথ ধরে হায়। তার বলছে দুনিয়াদারির শেষে আমার নামাজ রোজার বদলতে চায় না বেহেশত খোদার কাছে। মুমিন মধ্যে আল্লাহর কাছে বেহেশত চায় না, বেহেশত মুমিনকে চায় আল্লাহ। মুমিনকে আমি বেহেশতের কাছে পাঠাই দাও। শেষ মাহফিল শেষ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো আমি বলতে চাচ্ছি এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই, আমরা যে কমিটি করি না কেন, যেই সংগঠন করি না কেন, যে অবস্থার থাকি না কেন, ওই অবস্থা থেকে মানুষের হেল্প করা যায়, সাহায্য করা যায়, ঠিক কিনা? আমরা এখন মুসল্লি হয়েছি, আমরা মুসল্লি মিলে আমরা মানুষের সেবা করব। আমরা এখন আল বারাকা হয়েছি, আল বারাকা সংগঠনে আবদ্ধ হয়েছি, এটা দ্বারা মানুষকে সেবা করা যায়। আমরা এখন গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ গঠন করেছি, এটা দ্বারা মানুষকে সেবা করা যায়। আমরা এখন মহিলা গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ গঠন করেছি, এটা দ্বারা মানুষকে সেবা করা যায়। ওই যে আমি বলছিলাম, ওই নিজামউদ্দিন হযরত শেখ ফরিদ আলী সাহেব আলমদার যখন ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার পরিবার কি এই গুনার ভাগীদার নিবে, বলে নিবে না, তাহলে ওনাদেরকে ছেড়ে আমার ওই তুমি এখন থেকে গুনাহের কাজগুলো ছেড়ে দাও, বলে ছেড়ে দিলাম। তো তাহলে তুমি তোমার বাসায় যাও, আমি আমার বাসায় যাচ্ছি। বলে না, আমি আর আমার পরিবারের এদিকে যাব না, তো আমি আপনার সাথে যাব। বলে আমার সাথে যাওয়া এত সহজ নয়। বলে কিরকম? বলে আমি যাব অনেক কষ্ট করে, তুমি ওই কষ্ট কি সহ্য করতে পারবে? উনি একটু থমকে গেলেন, চিন্তা করে বললেন না, অবশ্য আমাকে পারতে হবে, আমাকে আমি আমার বাচ্চাদেরকে একটা সরা শিখিয়েছে, আমার লেখা, না পারিব না পড়িব আর না না বলিব, না পারিব না পড়িব আর না না বলিব, না 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 কখনো বলা যাবে না। আমি পারবোই পারবো, সুবহানাল্লাহ, আমি পারবোই। ওই মেহবুবে ইলাহি নিজামউদ্দিন আউলিয়া তখন শেখ ফরিদ আলী শাহ কালান্দারের
পিছু নিয়েছে শেখ ফরিদ আলী শাহ কালান্দার ৩-৩৬ বছর সাধনা করে নিজের আমলিয়তকে এতই উন্নত করেছে, বেলায়েতের অধিকারী হয়েছে। যিনি 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 রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, বড়ই গাছের তল দিয়ে হাঁটছেন, কাটার উপর হাঁটছেন, ওনার গায়ে লাগে না। আর এদিকে এদিকে নিজামুদ্দিন উনি যাচ্ছেন ওনার পিছে, ওনার সর্ব শরীর কাড়ার আঘাতে বড় বড় গুজার আঘাতে সর্বনাশ হয়ে গেছে। এক পর্যায়ে গিয়ে হযরত শেখ ফরিদ আলী শাহ কালান্দার থেমে গেলেন একটা গাছের গোড়ায়। গাছটা মরা, গাছটা মরা। তো উনি বলছেন, এই বখতিয়ার, সরি নিজামুদ্দিন, তুমি একটা কাজ করো, তুমি এই গাছের গোড়ায় একটা ড্রেন বাঁধো, ওখানে কূপ আছে, প্রতিদিন এখানে পানি দিবে। প্রতিদিন কি দিবে? পানি দিবে। প্রতিদিন এখানে পানি দিবে। পানি দিতে দিতে যেদিন দেখবে এটার ভিতর ফুল ফুটেছে, অরতি জমায়েছে, সেদিন তোমার আমলিয়ত পরিষ্কার হয়েছে, সেদিন তোমার সাধন কামিয়াবি হয়েছে। সেদিন থেকে উনি পানি ঢালতে লাগলেন। 12 বছর যেদিন পূর্ণ হয়েছে, সেদিন ওই মরা গাছে ফুল ফুটে গিয়েছে। মরা গাছের ডালে ডালে, মরা গাছের ডালে ডালে ফুল ফুটেছে, আজ ঈদে মাহফিল চলতেছে, আজ ঈদে মিলাদ মাহফিল চলতেছে, আনন্দ উল্লাসে সারা জাহানে ভরেছে, আজ ঈদে শেষ। গৌসে পাকের আদর্শের একটা আদর্শের কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি। গৌসে পাকের দরবারে এসেছেন একজন মানুষ, হুজুর আমাকে একটু তাকওয়া শেখান। কি শেখান? তাকওয়া শেখান। হুজুর গৌসে পাক বলছেন, তাকওয়া শিখতে চাও? বলে ইয়া গৌসে পাক মুর্শিদ, তাকওয়া শিখতে চাই। বলে তাকওয়ার 1 নম্বরের কাজ হচ্ছে নিজেকে ছোট মনে করা, নিজেকে অন্যকে বড় মনে করা। তাকওয়ার 1 নম্বরের কাজ হচ্ছে নিজেকে ছোট মনে করে অন্যকে বড় মনে করা। বলে ইয়া গৌসে পাক, আমি তো বয়সের দিক দিয়ে বড়, যদি বয়সের দিকে কোনো মানুষ যদি ছোট থাকে, আমি তাকে কিভাবে বড় মনে করব? গৌসে পাক বলছেন, তুমি যেহেতু বড়, তোমার গুণ, তুমি যেহেতু বড়, তোমার গুণও বেশি। আর ওই ব্যক্তি যেহেতু তোমার বয়সে ছোট, তার গুণও কম। সেই দিক থেকে তোমার চেয়ে সে, তুমি মনে করবে আমার চেয়ে সে বড়, আমার চেয়ে সে কি গৌসে পাক, ইয়া গৌসে পাক, সে যদি আমার চেয়ে বয়সে ছোট হয়, আমি বয়সে বড়, তাকে কিভাবে বড় মনে করব? এটা তো আমি বলে দিয়েছি। আর সেই ব্যক্তি যদি বয়সে বড় হয়, আমি যদি বয়সে ছোট হই, তাকে কিভাবে বড় মনে করব? যে আপনি তো বলেছেন বয়স যেহেতু বেশি, গুণও বেশি, তার বয়স বেশি, গুণও বেশি, ইয়া গৌসে পাক, আমি কিভাবে তাকে বড় মনে করতে পারি? তো গৌসে পাক বলছেন, সে কি আমল করছে, কি বন্দেগি করছে তুমি জানো না, সে জানে, তার মাওলা জানে, ঠিক কি না? যদি হতে পারে তার চেয়ে আমলে তুমি কম, আমলে সে বেশি, তাহলে তুমি যদি তাকে ছোট মনে করো, তুমি মিথ্যা বলেছ। কি বলেছ? মিথ্যা। কাজেই তুমি মনে করবে তোমার চেয়ে সে সরস, তোমার চেয়ে সে বড়, তোমার চেয়ে সে সম্মানী। ইয়া গৌসে পাক, সে যদি হিন্দু হয়, আমি তাকে কিভাবে বড় মনে করব? তো গৌসে পাক বলছেন, মৃত্যুর আগে আগে তুমি কি ঈমান নিয়ে মরবে না সে ঈমান নিয়ে মরবে, সেও জানে না, তুমিও জানো না। সে কাফের, সে মৃত্যুর আগে আগে ঈমান নিয়ে যাবে না তুমি জানে, তুমিও জানো না, সেও জানে না। খামাখা সে এতদিন কাফের ছিল, মৃত্যুর আগে সে ঈমান নিয়ে কবরে গিয়েছে, তাহলে তুমি মিথ্যা বলেছো। তুমি নিজেকে অহংকারী ভেবেছো, নিজেকে নিজের উপর, নিজের আমিত্বের উপর, নিজের গুণাবলীর উপর
ভিত্তি করে তুমি অহংকার করেছো, তুমি পতন হয়েছো। ঠিক কি না? গৌসে পাক আমাদের শিক্ষা দিয়েছে সবচেয়ে নিজেকে ছোট মনে করে অন্যকে বড় মনে করা। গৌসে পাক আমাদের কি শিক্ষা দিল? নিজেকে ছোট মনে করে, আবার বলেন নিজেকে, পিছনের মানুষের খারাপ লাগে মনে হয় আমার কথা, আবার বলেন গৌসে পাক, এটা গৌসে পাকের আদর্শ। অন্যকে যখন আমি বড় মনে করবো তাকে সম্মানের পাত্র হয়ে যাবে সে। ঠিক কিনা? কোনো মানুষকে যদি সম্মান দিতে থাকি সে আমাকে কখনো মন্দ কথা বলতে পারবে, আমিও তাকে মন্দ কথা বলতে পারবো। সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বিদ্যমান হয়ে থাকবে। সালা দুনিয়া আল্লাহ আমাদের হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানীর অনুসারে হয়ে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করুন। হুজুর গৌসে পাকের সাথে বিয়াদবি করে মানুষ নয়, কোন পশু পাখি পর্যন্ত টিকে থাকতে পারে নাই। গৌসে পাক একদিন উজু বানাচ্ছেন, একটা পাখি আসমানের দিক দিয়ে যাওয়ার সময় একটা পাখি পায়খানা করে দিয়েছে গৌসে পাকের জামায়। গৌসে পাক উজু করে দেখলাম পায়খানা, আসমানের দিকে তাকাইতে পাখিটা উপর থেকে পড়ে মরে গিয়েছে। পাখি কি করে দিয়েছে? পায়খানা মল ত্যাগ করে দিয়েছে। এভাবে থাকাইতে উপর থেকে পাখিটা পড়ে নিচে পড়ে গিয়েছে। দেখেন গৌসে পাকের সাথে বেয়াদবি করে মানুষ নয়, জিন নয়, ইনসান নয়, একটা পাখি পর্যন্ত পার পায় না। সেই গৌসে পাকের মুরিদ হয়ে কিভাবে বেয়াদবি করতে পারি? এখন অনেকে বেয়াদবি করে না, গৌসে পাকের সাথে বেয়াদবি করে না। গৌসে পাক তো খোদা, এনাকে গৌসে পাক বলছেন শিরক করছেন। নাউজুবিল্লাহ বলেন না, কি করছেন? শিরক করছেন। আমরা দুই গোসল, আমরা বড় ভাগ্যবান, আমরা দুই গোসল আজমের মানুষ। কয় গোসল আজমের? একটা গৌসে পাক পেয়েছে, আর গৌসল আজম হাইজবেন্ডারে পেয়েছে। একটা গৌসে পাক পেয়েছে, আর একটা গৌসল আজম। দুইজনকে তাজ পড়াইছে আমার হুজুর রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাজিদুবু দাবাদস্তি সরওয়ারে পয়গম্বরা একিন হাদা বরসরে শাহ আহমদুল্লাহ বেগুমা সাল্লে আলা রাসূলিনা মুহাম্মাদিন সাল্লে আলা হাবিবিনা। দুইটা তাজ দুই গৌসুল আজমকে পড়াইছে। যে দুইজনকে পড়াইছে দুইজনেই গৌসুল আজম হয়েছে। দুইটা তাজ যে দুইজনকে পড়াইছে দুইজনই কি হয়েছে? গৌসুল আজম হয়েছে। ওনারা দুইজনে আরশ মুআল্লা পর্যন্ত সায়ের করে। আরশ মুআল্লায় চায়ের করেছ খুদারি জলওয়ায় ডুবে রয়েছ। গৌসুল আজম বলে টিকিল কপেছ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মহিমা তোমার অসীময় পার। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। দুইজন গৌসুল আজম, দুইজনকে আল্লাহ সেরতাজ করেছে। বলে হুজুর গৌসুল আজম হাজবেন্ডার বলেছেন আমরা দুইজন, আমি আমার ভাই পিরানা পীর দুইজন ডুব দিয়েছি হুজুর গৌসে পাকের সদর বক্ষ মোবারকের মধ্যে। কোথায়? বক্ষ মোবারকের মধ্যে। এই বক্ষ মোবারকের মধ্যে অনেকেই ডুব দিয়েছে। হযরত হাসান বসরি, হযরত রাবিয়া বসরি দুইজন। আর লোক খেলা খায় না নখায়, দুইজন এভাবে লোকা খেলা খেলছেন। একজন প্রথমে লুকেছেন জান্নাতের গাছের আড়ালে, হযরত হাসান বসরি। রাবিয়া বসরি ওনাকে খুঁজে বের করে নিলেন। সুবহানাল্লাহ। তো রাবিয়া বসরি বলে এখন আমার পালা। উনি আবার উনি লুকাইলেন। হাসান বসরি খুঁজে পায় না। হাসান বসরি
খুঁজে পাচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করছে, জান্নাত খুঁজে ফেলছে, দুনিয়া, হানা কাবা, মদিনাত সব খুঁজে ফেলছে, খুঁজে পায়, বেলায়েতে চোখ দিয়ে খুঁজছেন আর কি, খুঁজে পায়, শেষ পর্যন্ত বলছেন আমি আর পারছি না, আমি আর, আপনি বের হয়ে যান। বের হলেন, বলেন এখন আপনি কোথায় লুকাইছেন? বলে আমি লুকাইছি আমার রসুলের কলিজার ভিতর। আমি লুকাইছি আমার রসুলের কোথায়? কলিজার ভিতর। তোমার সেখানে কলিজার ভিতর, সেখানে নজর ঢুকে নাই। সুবহানাল্লাহ। আমার রসুলের কলিজার ভিতর কে ঢুকেছেন? রাবিয়া বসরি, ঠিক কিনা? তো আমার গৌসুল আজম মাইজভান্ডারি, হুজুর গৌসে পাক আব্দুল কাদের জিলানী, দুইজন এই কলিজার ভিতর ঢুকেছে। ঢুকে বলেছেন অনন্ত মহাসাগর, যেখানে কুল কিনার নাই, যেখানে কুল কিনার। বলে তোমরা যেহেতু এত কষ্ট করে ঘুরে এসেছো, আমি নবী কিভাবে তোমাদেরকে ছাড়তে পারি? যাও, দুইজনকে দুইটা সেরতাজ দিলাম। সেরতাজ বলি औलाद अली या गौसुल आजम भंडारे या गौसुल সেরতাজ বলে সমস্ত ওলিদের সেরতাজ। সেরতাজ বলে মানে কি? সমস্ত ওলিদের সেরতাজ। হুজুর গৌসে পাক সমস্ত ওলিদের সেরতাজ। আল্লাহ আমাদের গৌসে পাকের উরুসকে, আমার রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে, মিলাদের নবীকে কবুল করুক, আমিন। ইয়া নবী সালাম, ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াত, हबीबी या रसूल अल्लाह, आका या हबीब अल्लाह, जलवाए खैरुल बशर हो, उनका दरबार में रसर हो, इस जहां के जब सफर हो, सब्ज़ गुम बिद पर नजर हो, या नबी सलावतुल्लाह। नबियों का काबा मदीना, वलियों का काबा मदीना, काबा का काबा मदीना, जन्नतुल मावा मदीना, या नबी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़े साथ बेला को सलाम, गौसे आज़म इमाम तो का वन्ना का, गौसे आज़म इमाम तो का वन्ना का, जलवाए शाने कुदरत पेला, मुस्तफा जाने रहमत, लाम शम्ए बज में हैदार, गौसे आज़म हज़रते आका गौसे मजी भंडार, औलादे मुस्तफा ख्वाजा गरी बेनवास से मोइनो दीनो मिल्लात पहला,
मुस्तफा जाने लाम शमे बज में हैदार ख्वाजिगान ख्वाजा आब्दुर्रहमान औलादे मुस्तफा आका तैयब ताहिर शारों के आले सुन्नत पेला को सलाम मुस्तफा शमे बज में জীবনী যেদিন বিশ্ব থেকে নিঃস্ব হয়ে যাবে থেমে সেদিন যেন জীবন আমার তাকে মদিনার প্রেমে সেদিন যেন জীবন আমার তাকে মদিনার প্রেমে অন্ধকার কবরে যখন লাগিবে না ভালো সেদিন যেন পায় গো মদিনার আলো कार লাগিয়া রাত জাগিয়া কার লাগিয়া রাত জাগিয়া কান্দি দিবানিশি সেদিন যেন জীবন আমার তাকে মদিনার প্রেমে ইয়া ইলাহি সদকায়ে মিলাদে রসুল এ সালামে আজ জানা হো কবুল মদিনে के चाँद बेहुद सलाम बलगल उला बिकमाल हसनत जमियो है सालिही सल्लो अलैहि सम्मानित हाजिरिन আজকে আজিম শান মিলাদ মাহফিল এবং গৌসে পাকের ফাতিহা ইয়াজদাহুম আমার ভাই মোহাম্মদ শাহেদুল ইসলামের বাড়িতে উদযাপন হয়েছে। আজকের মাহফিল যারা ইন্তজাম করেছে মহিলা গৌসিয়া কমিটি মারা এবং যারা খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন আলবারাকা আদর্শ গ্রাম সহ এবং যারা উপস্থিত রয়েছেন অনেক কষ্ট সহ্য করে গরমের মধ্যে পরিবার পরিজনকে ছেড়ে আল্লাহ প্রতিজনকে কবুল করুন। এরকম মাহফিল প্রতি বৎসর আমাদের প্রতি মাসে করার তৌফিক দান করুন। ঘরে ঘরে মাহফিল একসময় হতো, আমরা দেখছিলাম ঘরে ঘরে মাহফিল হতো, এখন এটা বন্ধ হয়ে গেছে, এটা এলাকা ভিত্তিক হয়ে গেছে। তখন একটা সময় ছিল ঘরে ঘরে আলেম এনে এভাবে মজলিস হতো, মাহফিল হতো, মানুষ দিন ইসলামের বিষয়গুলো জানতো, শিখতো। এখন এটা আমাদের চলে গিয়েছে, ঠিক কিনা? আল্লাহ আবার ফিরাই দিয়েছে যে আজকে এ ঘরের মধ্যে আঙ্গিনার মধ্যে হচ্ছে, এভাবে হতে থাকবে। আল্লাহ প্রত্যেককে কবুল করুক। জিয়ারত এবং ফাতিহা নিয়ে তো সূরা ফাতিহা একবার পড়ুন, সূরা ইখলাস একবার পড়ুন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহু সামাদ। কুল হুয়াল্লাহু আহাদ আল্লাহু সামাদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া বারিক ওয়া সাল্লিম। সম্মানিত হাজিরিন, এখন আমাদের মোনাজাত পরিচালনা করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করছি গৌসিয়া আহমদিয়া আমিরিয়া সিদ্দিকা মাদ্রাসার সম্মানিত সুপার গৌসুল আজম
আব্দুল কাদের জিলানী আল গিলানী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহে জামে মসজিদের সম্মানিত খতিবে মুকাররম এবং রুহুল ভান্ডার দরবার শরীফের রক্ত জিগর আলিমউদ্দিন শাহ আলাইহির রহমার রক্ত জিগর সুন্নিয়তের নয়নমণি সুন্নিয়তের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর আমাদের আপনাদের সকলের সুপরিচিত সুনন্দিত ব্যক্তিত্ব হযরতুল আল্লামা জনাব মাওলানা ইমরান হোসেন আল মাজভান্ডারী মাদ্দাজিলুল আলী হুজুরকে মোনাজাত পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করছি। নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, নারে গাউসিয়া, আহলে ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ, সাইয়্যিদে মিলাদুন নবী জিন্দাবাদ। শান্তি খবর হয় তার শান্তি আলহামদুলিল্লাহ। আর খবর তো না দিবেন, এটা খবর তো আমি দেব আর জানো না কোন না জানা রেডে দাম দুজন খবর এটা না দিবেন, ঠিক আছে দুজন গাড়ি দিবেন না আর اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم رب كريم পরওয়ারদিগার আলম আল্লাহ দোষগ্রাম আল্লাহ শাহিদুল ইসলামের আল্লাহ ব্যাস ভুবনের মধ্যে আল্লাহ গৌসিয়া কমিটি গৌসিয়া মহিলা কমিটি বাংলাদেশের উদ্যোগে আল্লাহ আজিমুশান জশ্নে ঈদ মিলাদুন নবীকে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। আল্লাহ মিলাদুন নবীর মধ্যে আল্লাহ গৌসিয়া কমিটি মহিলা কমিটি আল্লাহ যারা উদ্যোগ নিয়েছে আল্লাহ যারা আল্লাহ শরীক শামিল হয়েছে আল্লাহ সকলে খেদমতকে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা 1 টাকা হতে নিয়ে আল্লাহ শত শত টাকা দিয়েছে আল্লাহ গৌসিয়া মহিলা কমিটির খেদমতকে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। আল্লাহ আমরা যারা হাত তুলে দিয়েছে আল্লাহ আমাদের মেহেরবান মা বাবা দাদা দাদি শাশুড় আত্মীয় স্বজন পাড়ার প্রতিবেশী আল্লাহ যারা যেখানে কবরস্থ হয়েছে আল্লাহ তাদের নামে নামে পৌঁছাইয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আজকে আজিমুশান মিলাদ মাহফিলকে আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করে আল্লাহ আমার নবী পাকের সবজ গম্বুজের নিচে পৌঁছাইয়ে দাও আল্লাহ। নবী পাকের সমস্ত সাহাবে کرام তাবিঈন তবে তাবিঈন আইম্মায়ে মুজতাহিদিন খুলাফায়ে রাশিদিন খুলাফায়ে জামবিল হুসুস ইমাম আলী মাকাম সৈয়দুশ শুহাদা দরবারে পাকে পৌঁছাইয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ যার নাম দিয়ে আল্লাহ কমিটি গঠন করা হয়েছে আল্লাহ সেই হুজুর গৌসে পাকের দরবার পাকে পৌঁছাইয়ে দাও আল্লাহ। গৌসুল আজম মেজবান্ডারি মহান দরবারে পাকে পৌঁছাইয়ে দাও আল্লাহ। শাহিন শাহী সিরকুটে দরবারে পাকে পৌঁছাইয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ এই এলাকার মধ্যে আল্লাহ যত কবরস্থান রয়েছে আল্লাহ এই আদর্শ গ্রাম জাকিরিয়া বাদশাহ আল্লাহ যত কবরস্থান আছে আল্লাহ কবরস্থানে আল্লাহ কবরবাসীর কবরের মধ্যে পৌঁছাইয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা শরীক শামিল হয়েছে আল্লাহ তাদের আত্মীয় স্বজনেরা যারা যেখানে কবরস্থ হয়েছে আল্লাহ তাদের নামে নামে পৌঁছাইয়ে দাও আল্লাহ। আল্লাহ এই আঙ্গিনার মধ্যে আল্লাহ যে আজ মুশান মিলাদ মাহফিল হচ্ছে আল্লাহ এই মাহফিলের উসিলায় আদর্শ গ্রামকে আল্লাহ রওনক করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আদর্শ গ্রামের সকল যুবক ভাইদেরকে আল্লাহ গৌসে পাকের আদর্শিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ গৌসে পাকের সেই নীতির মতো চলার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ এই এলাকার সকল মই মুরব্বীদেরকে আল্লাহ ইমামে হাসনাইনে কারিমাইনের আল্লাহ আদর্শিত হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উপর কায়েম আর দায়েম থাকার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ শেরে বাংলার মতো মর্দে মুজাহিদ হয়ে আল্লাহ মাঠে ময়দানে সুন্নিয়তের কাজ করার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ বাতিলদের থেকে আল্লাহ আমাদের ঈমান আকীদাকে আল্লাহ হেফাজত করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা এই মাহফিল সাজানোর জন্য কষ্ট করেছে আল্লাহ বিশেষ করে আল বারাক আদর্শ গ্রাম যুব সংঘের আল্লাহ বাইরে মাহফিলকে যেভাবে আল্লাহ চেঞ্জ করে দিয়েছে পরিবর্তন করে সুন্দর রূপ ধারণ করেছে আল্লাহ এই ভাইদের আল্লাহ তকদিরকে আল্লাহ পরিবর্তন করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ এই সমাজ থেকে সুদ ঘুষ আল্লাহ অপহরণ থেকে আল্লাহ সমাজকে হেফাজত করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা সুদের মধ্যে আল্লাহ লিপ্ত রয়েছে আল্লাহ তাদেরকে ইমামে আলী মাকামে সে আদর্শ হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ যারা বিভিন্ন ধরনের জুয়ার মধ্যে আল্লাহ পড়ে রয়েছে আল্লাহ সেই যুবকদেরকে আল্লাহ ইমামে হাসানের মতো আদর্শ হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ এখানে অনেক মই মুরব্বী আল্লাহ হাজির হয়েছে আল্লাহ সকলের ফরিয়াদকে কবুল মঞ্জুর করো আল্লাহ। আল্লাহ আমার গৌসিয়া মহিলা কমিটির মা বোনেরা আল্লাহ পর্দার মধ্যে বসে দুয়ারের মধ্যে বসে হাত তুলে দিয়েছে আল্লাহ তাদের এই খেদমতকে কবুল করো আল্লাহ। আল্লাহ তারা মাসে যে মাহফিল করে যে মাহফিল মাসিক যে খতমে গৌসিয়া করে আল্লাহ এই খতমে গৌসিয়ার মধ্যে আল্লাহ কোটি কোটি বরকত দিয়ে মা বোনদেরকে হাতুনে জান্নাতের ফয়জাত নসিব করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তাদের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহ তাদের এই সংগঠনকে আরো এগিয়ে নিয়ে আগামী বছর আজিমুশান ভাবে মিলাদ মাহফিল করার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ তারা প্রতি বছর আল্লাহ গৌসে আহমদিয়া আমিরিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার যে কোনো কাজে হাদিয়া দেয় আল্লাহ তাদের এই হাদিয়াকে কবুল মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। আল্লাহ গৌসে আহমদিয়া আমিরিয়া সিদ্দিকিয়া মাদ্রাসার সকল ছাত্র ছাত্রীদেরকে
ইলমে লুদুনি আতা ফরমাও আল্লাহ। আল্লাহ এই মাদ্রাসার সকল ছাত্ররা আল্লাহ যারা ইলমে লুদুনি যারা আল্লাহ ইলম অর্জন করার জন্য এসেছে তাদেরকে আল্লাহ গৌসে পাকের মতো ইলম দিয়ে আল্লাহ তাদেরকে ভরপুর করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ বিশেষ করে আল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল সফুর আল্লাহ দোয়া চেয়েছে আল্লাহ তার দোয়াকে আল্লাহ কবুল মঞ্জুর করে নাও আল্লাহ। আল্লাহ মোহাম্মদ খালিমা বেগম আল্লাহ আগামীকাল আল্লাহ তারা মক্কায় মদিনায় মনুফরা আল্লাহ মক্কায় মদিনায় আল্লাহ আমার নবী পাকের রোজা জিয়ারত করার জন্য আল্লাহ বাইর হবে তাদের দুজনকে আল্লাহ আমান এবং সালামতে রাখিও আল্লাহ। আল্লাহ হালিমা বেগম আল্লাহ গোসিয়া কমিটি খেদমত করে আল্লাহ তার এই খেদমতের উসিলায় নবী পাকের দিদার মুস্তাফা নসিব করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনে একবার হলো খানে কাওয়া আল্লাহ জিয়ারতে মদিনায় মদিনা নসিব করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আপনার নবীকে না দেখে আল্লাহ আমাদেরকে আল্লাহ কবরের মেহমান বানিয়েও না আল্লাহ। আল্লাহ আপনার নবীকে না দেখে আল্লাহ আমাদেরকে কবরের মেহমান করিও না আল্লাহ। আল্লাহ কাবায়ে মুআজ্জামান আল্লাহ ইহরামের কাপড় না পরা পর্যন্ত আল্লাহ আমাদের শরীরে আল্লাহ কবরের আল্লাহ কাপড় পরায় না আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে জীবনে একবার হলো সে হজ্জে বাইতুল্লাহ জিয়ারতে মুস্তাফা নসিব করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আপনার নবীকে যেভাবে আল্লাহ বাংলার জমিনে সালাতু সালাম দিচ্ছে আল্লাহ মদিনায় পাক দেখে দেখে সালাতু সালাম দেওয়ার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ ঘুমে হলো আল্লাহ আপনার নবীকে দেখার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ আপনার নবীকে আল্লাহ যেভাবে দেখার মতো চোখ লাগা আল্লাহ সেভাবে আল্লাহ দেখার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। আল্লাহ সবাইকে আল্লাহ আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজি বানিয়ে দিও আল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহকারে আদায় করে আল্লাহ আদর্শ গ্রামের আল্লাহ সে খেদমত করার ব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ। মাওলা সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিকা খায়রুল খালকি কুল্লিহিম। মাওলা সাল্লি ওয়া সাল্লিম দাইমান আবাদা আলা হাবিবিকা খায়রুল খালকি কুল্লিহিম। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিহাক্কি কালিমায়ে তাইয়্যিবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।